बीमारों की शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा ज़ाहिरीन कराम अज़ादारान कराम पर्देदार औरतों की हिफाजत अमान इज़्ज़त कामयाबी नी वास्ते ज़ालिमों नी नाबूद ज़लील रुस्वा तबाह ने बर्बाद थावा वास्ते हर एक मोमिन ने हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय जे भी मोमिन जे भी कहीं यादी परेशानी दुखो गमो फिक्र में मुब्तला होए इन्हीं परेशानी दूर थावा वास्ते अपना मरमीन भी दर्जात नी बुलंदी नी वास्ते आपने स्कूल जल्दी आगरे थावा वास्ते जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला नी जल्दी थी तामीरी नी वास्ते इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम नो ज़ुहूर जल्दी थाय अमो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ना सच्चा अंसार में शामिल थे शके खासो खास मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम नी रूहानी अने बातनी बरकते जेमा कामयाबी नी चावी छे एनी हुसूली माटे खुलूस दिल नी साथे बधाए मोमिनीन कराम साथे मली एहतराम मोहम्मद वाल मोहम्मद अलैहिस्सलाम मा त्रन वक्त पावाज बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यौमन ज़िक्रुहु शरफुल लिज़्ज़ाकिरीन यौमन शुक्रुहु फौज़ुल लिश्शाकिरीन यौमन ताअतुहु नजातुल लिलमुतीईन सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि या मौला या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न रसूलिल्लाह रूही व जिस्मी व अरवाहुल आलमीन लकल फिदा या गरीब व या मज़लूम या शहीद बि अर्ज़ करबला मोमिनीन कराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद एक बिल्कुल नानी आयत અને નાની આયતની અંદર બે સવાલ એવા છે કે આપણા દિલો દિમાગની અંદર એક ઝલઝલો પેદા કરવા માટે કાફી છે
જાગૃતિ પેદા કરવા વાસ્તે કાફી છે. ઇસ્લામના રાસ્તાઓ પર લાવવા માટે આ આયત કાફી છે. શરત છે કે આપણે આ આયત ઉપર અકલની રોશનીમાં વિચાર કરે, દિલથી ઈ મેસેજને કબૂલ કરે અને પછી એની ઉપર અમલ કરવાની આપણે કોશિશ કરીએ. અઝીઝાને મોહતરમ, કારણ કે નમાઝનો બી વખત આવી રહ્યો છે, વખત ઓછો છે, તો જરા જલ્દીથી જે થોડો એક પગલો આજે હું કરી શકું. ગઈકાલ રાતની મજલિસમાં જે આપણે ગુફ્તગુ કર્યા હતા એમાંથી બે નુક્તા એસેન્શિયલ તમને યાદ દેવાનું જરૂરી છે તાકે તસલસુલ જે છે ને ઝહેનમાં બાકી રહે. એક આપણે વિચાર કર્યા હતા, શા માટે એક ઇન્સાનને પોતાની ભૂલ નોર્મલ લાગે છે? મોટીમાં મોટી ભૂલ, ખરાબમાં ખરાબ ભૂલ કરી રહ્યો છે, ગંધારીમાં ગંધારી ભૂલ કરી રહ્યો છે, એવી ભૂલ કરે છે જેના થકી ખુદાની લાનત એની ઉપર આવે છે. મેં ઇન્ટ્રુફ સા નોર્મલ શા માટે? ગઈકાલે આપણે એની પર વિચાર ન કરી લીધા, જવાબ બી આપણે મળી ગયો. અને બીજો પોઈન્ટ હતો કે હર કામ ભલે પછી એ સારો હોય કે ખરાબ હોય, ઇન્સાન સારો કામ બી કરે છે એની અંદર બી કેટલા રીઝન સંતાયેલા હોય છે, કેટલા ચહેરા સંતાયેલા હોય છે. દેખાવમાં તો બહુ સારો હોય છે અને ખરાબ કામ બી કરે છે તો એની અંદર બી કેટલા રીઝન સંતાયેલા હોય છે. એના માટે જાગૃતિની આપણને ખાસ જરૂરી છે. આજે આવો એક પગલો જલ્દીથી આપણે આગળ વધારે. ઇન્સાન જે છે ને ક્યારે કોઈ વાતને વાલ્યર આપે છે. એમ નથી કે હું મજલિસ કરું છું, બસ મોલાના છો, વાત કરી રહ્યો છો, માની લેવું તમારું ફરજ છે, એમ નહીં. હું સામેથી સવાલ રાખું છું, અકલી દલાઈલ રાખું છું, ટૂંકમાં જવાબ બી આપું છું અને જે જવાબ આપું છું એ ટૂંકમાં હોય છે. ના તો મારા દેવેલા જે જવાબ હોય છે એની ઉપર કુરાન મજીદની આયતો બી પેશ કરી શકું છું, અહાદીસે માસૂમી બી પેશ કરી શકું છું, તારીખના વાકિયાત બી પેશ કરી શકું છું, એના ફલસફા બી સામે રાખી શકું છું. પણ એક બોલની અંદર હું ફક્ત જવાબ આપું છું. આજે એક લોજિક સવાલ તમારી સામે રાખું છું. ઇન્સાન ક્યારે કોઈ કામને આમ દિલથી કરે છે, મહેનતથી કરે છે, ખૂન પસીના એક કરીને કરે છે, એન્ટરેસે રાખે છે? ક્યારે? જ્યારે એને ખબર પડે છે કે આ કામમાં કેટલો ફાયદો છે, આ કામમાં કેટલો ફાયદો છે. દાખલા તરીકે આપણા સમાજનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે દૂર ના જાય. આજથી 15-20 વર્ષની બધાને ખબર છે આ એક્ઝામ્પલ. પહેલા બુઝુર્ગો કબૂલ કરશે, આપણે આપણા બચ્ચાઓને આટલો એજ્યુકેશન નતા આપતા. આપણે રહેતા હતા માદાગાસ્કર, આફ્રિકા, બધી જગ્યા, બધી જમાતોમાં રહેતા હતા. આપણા માવતર આપણને બી આટલો એજ્યુકેશન નતા આપતા. શું આટલું ભણીને ગ્રો કરવું નહીં, આટલી મહેનત કરવું, આટલા પૈસા, આટલો વખત બરબાદ કરવું. તને શું કરવાનું છે? અહીંયાથી નમક લઈને હું વેચવાનું છે, અહીંયાથી ખાંડ લઈને હું વેચવાનું છે. બરાબર છે કે નહીં? હા. અને આજે બી એવી મેન્ટાલિટી વાળા છે, ભણેલા છે, દુખી થાય છે કે વિચાર કર, હું મિંબરે રસૂલ છે, ન મને ખોટી વાત કરવાની રજા છે, ન તમને સાંભળવાની રજા છે. ભાઈ કેટલા કા અમે જોયા છે, યુરોપ, અમેરિકા, કેનેડા સુધી ભણવા આવ્યા. જે ચીજમાં ભણતર કર્યા એ કામ કરતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, મૌલાના સાહેબ તમે કઈ ભણતર લ્યો છો? મને ડોક્ટર બનવું છે. ઓકે, ડોક્ટર બનવું છે, પછી તમે ઇલાજનું કામ કરશો ક્લિનિકમાં? ના, મને તો દુકાનમાં વેપાર કરવો છે. તો પછી આ લાઈનમાં તમે શા માટે ભણતર ઇખ્તિયાર કરો છો? છે કે નહીં? તમને શું બનવું છે? મને કોન્ટાબલ બનવું છે, તો તું ઈ લાઈન ઉપર કામ કરીશ? ના. શું કરવું છે? હું પાછો મારા ગામમાં જઈશ અને વેપારનું કામ કરીશ, મારા માવતરની મદદ કરીશ. તો તું હું કોન્ટાબલ બનીશ? ના ના, મને તો વેપાર કરવાનો, આનું ટાઈમ ક્યાં હશે? મારી પાસે તો કોન્ટાબલ હોય છે. તો પછી આટલા પૈસા ને આટલો વખત તું ગુમાવી રહ્યો છો આ ભણતર લેવામાં શા માટે? જે કામ કરવાનું છે એની ભણતર લેના. કે આ નવા મેદાનની અંદર બિઝનેસ કરવું હોય તો દુનિયાની સામે કેમ કાંદાથી કાંદા મલાવીને? તો મારી વાત સાચી ની કેવી કે આજે બી માનતા રીતે એક્ઝિસ્ટ થાય છે અને કેટલા ખરાબ પ્રાતિક આપણે જોઈ લીધા છે. તો અમારા જમાનાની અંદર અમારા માવતર અમને તો બધાય માને કે જમાનો એવો હતો, એમને કે માવતરનો વાંગ હતો, જમાનો એવો હતો.
પણ જ્યારે આપણો જમાનો આવ્યો, આપણી પાસે પૈસા ના બી હોય ને તો ઉધાર લે છે. પાકિસ્તાન સુધી આપણે પહોંચી ગયા છે કે ને, બુર્સ, લોન, આપણે કોન્સેલ રેજિયોનલ, આફ્રિકા ફેડરેશન, ઉમાં જઈને લોન લીધા બચાવવાને ભણાવવા માટે. શા માટે? કારણ કે એજ્યુકેશનની વેલ્યુ ખબર પડી કે આ જમાનાની અંદર એજ્યુકેશનની કેટલી વેલ્યુ. કે બાગ પતાવ્યા ત્યાં સુધીમાં તો ફક્ત ચપરાસીનું કામ મળવાનું છે, સફાઈ કરવાનું કામ મળવાનું છે, એના ત્યાં આગળ નહીં. તો જ્યારે વેલ્યુ ખબર હોય તો દિલથી ઇન્સાન એ કામ કરે છે. અને કેવા કામથી ઇન્સાન દૂર ભાગે છે, નફરત કરી રહ્યા છે, એને જરાય પસંદ નથી કરતા, જ્યારે એની ખરાબી એને ખબર પડે છે. અરે આમ કરવાથી આમ થાય છે, આ કામ કરવાથી આટલી ખરાબી થાય છે, તો ઇન્સાન પોતે બી દૂર રહે છે અને ઇન્સાન જે છે ને પોતાની ઔલાદને બી દૂર રાખે છે. સે લોજિક હે. તો હવે જે ગઈકાલે આપણે મજલિસમાં કીધા કે આપણે ઇસ્લાહ સુધારો કરવું જોઈએ, તોબા કરવું જોઈએ, આપણે આદત બદલવાની છે, સોચ બદલવાની છે, ફિકર બદલવાની છે, નિયત બદલવાના છે, કોમ્પોઝરમાં બદલવાનું છે. તો એનો ફાયદો તો કાંઈ ખબર પડવું જોઈએ, તો પછી આપણે દિલથી આગળ આવશો ને. ચલો આવો. ખાસ કરીને આ જમાનામાં આજે પહેલી હદીસ તમારી સામે રાખું છું, વધારે થશે ખાસ. અમારામાંથી કોણ એવો માવતર હશે એની ઔલાદની સિક્યુરિટીની એની યાદી નથી? છે કોઈ માવતર? આજે બી આપણે નાસ્તામાં જ વાત કરતા હતા, આપણે બધાની યાદી છે ને. પણ એક કામ એવો છે કે જો આપણે કરીએ ને તો અલ્લાહ તાલા આપણી 3 જેનેરેશનને સિક્યુરિટી આપવા માટે તૈયાર છે. ખુદા વિચાર કરો, અલ્લાહ મને સિક્યુરિટીમાં રાખે, મારા દીકરાને સિક્યુરિટીમાં રાખે, મારા પોતરાને સિક્યુરિટીમાં રાખે, એના દીકરાને સિક્યુરિટીમાં રાખે, અને એના દીકરાને અલ્લાહ તાલા કહે છે હું સિક્યુરિટીમાં રાખીશ, હું અમાનમાં રાખીશ, હિફાજતમાં રાખીશ. તો માશાઅલ્લાહ મોઢામાં રસ ભરાય છે. એ કામ કયો હશે? તમે સાંભળશો, હવાલો બી આજે દેતો જાઓ. સાહેબે તફસીરુલ અનવારુલ નજફ મરહૂમ અલ્લામા હુસૈન બખ્શ, અલ્લાહ ઓલીને રબ્બાનીને જન્નતમાં બુલંદથી બુલંદ દરજ્જો અતા કરે, તેઓ લખી રહ્યા છે અલ્લાહના મહાન નબી સરદારે અંબિયા રહેમતુલ આલમીન અહમદ મુસ્તફા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ અલી મુહમ્મદ. અલ્લાહના મહાન નબી ફરમાવી રહ્યા છે, જ્યારે કોઈ મુસલમાન નેક બને છે, પરહેઝગાર બને છે, સાલે બને છે, તો એની બરકતો એ છે કે અલ્લાહ તાલા એને, એની ઔલાદોને, એના પોતરાને, પોતરાની ઔલાદને, એની ઔલાદને અલ્લાહ તાલા પોતા તરફથી હિફાજત અને અમાનને સિક્યુરિટી આપે છે. આટલું જ નહીં, એના ઘરમાં જે ફેમિલી મેમ્બર ફેમિલી રહે છે ને એ લોકોને બી સિક્યુરિટી આપે છે. આટલું જ નહીં, એની વાસીનાશમાં જે ફેમિલી વાળા રહે છે ને એ લોકોને બી સિક્યુરિટી આપે છે. એ ખાલી તમે વિચાર કરો, જે ઘરમાં એક સાલે મોમિન હોય એને આટલો ફાયદો પોતાને બી મળે છે અને ફેમિલીને બી મળે છે. જો આખી ફેમિલી આપણી સાલે બની ગઈ તો, આપણી ઔલાદો બી સાલે નેક પરહેઝગાર બની ગયા તો આપણને શું નથી મળી શકતો? પણ જો સાલે નથી બન્યા, તેવી હદીસ પીછે દુઆ ગરીબ પડે છે ને, યા અલ્લાહ યા રહમાન યા રહીમ યા મુકલ્લિબલ કુલૂબ થબિત કલ્બી અલા દીનિક. એ દુઆ છે ને કે જે ઇમામ સાદિક અલ-ઇસ્લામ અમને શીખાવ્યા છે આખરી જમાનાની અંદર એ ફિતના ફસાદથી બચવા માટે, ઈમાનની હિફાજત માટે તમે આ દુઆ પઢો. બરાબર ને? એ દુઆના બારામાં બી રસૂલે ખુદા કીધા છે 3-4 આદત એવી છે કે એ આદત જો તમે અપનાવ્યા તો દુઆએ ગરીબ બી અસર નહીં કરે. તો મતલબ કહેવાનો એ એક અલગ શીર્ષક થઈ જાય છે, હમણાં હું એમાં દાખલ નથી થઈ શકતો, પણ ફક્ત કહેવા માટે કન્ડિશન શું છે? આપણે સાલે બને, સુધારો લઈ આવે, આપણી ઇસ્લાહ કરે. હવે હું તમારી સામે બીજો સવાલ રાખું છું, આજનો બીજો મેસેજ. જ્યાં સુધી આપણે તોબા નહીં કરે, અલ્લાહની બારગાહમાં આપણે માફી નહીં માંગી, જે હમણાં સુધી અમારાથી ભૂલ થઈ ચૂકી છે, તો પછી આપણે સાલે બની શકે છે? નથી બની શકતા. તો મતલબ કે તોબા પહેલા કરવું પડશે સુધારા માટે. બરાબર ને? કઈ તોબા? ઓલી ગાલ પીટવા વાળી તોબા, 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 તોબા. એક વાત તમને કહું,
તોબાની કોઈ કોન્ડિશનમાં નથી ગાલ પીટો તો તમે ગાલ પર રેમ કરજો. હા, એને હસિયત ના આપો, એટલા સારા ગાલ એમ બી કબરમાં જઈને કીરા ખાવાના છે તો હમણાંથી તો એને બટકા ના ભરાવે આપણા તો કાઢે. એ ખૂબ ગાલ પીટવાની કોઈ બધી તોબા કામ ખેંચી રહ્યા છે. હવે એટલા મોટા કામ થઈ ગયા હજી ખેંચી રહ્યા છે. કઈ કોન્ડિશનમાં છે તમે કામ ખેંચો? કોને કીધું છે આ કામ ખેંચવું ને ગાલ પર તમાચા મારવું ને? ના, સાવ ખોટી વાત છે. તેની કોન્ડિશન શું છે? તમારામાં પસ્તાવો હોય. pourquoi est-ce que j'ai fait ça? શા માટે કર્યું? મારા ખુદાની કેવી નાફરમાની કર્યું? જે મારી શૈલીને બી પેદા કરવા વાળો ખુદા, એ મહેરબાન ને એની નાફરમાની કર્યો છો, એનો ગુનો કર્યો અને શા માટે કર્યો? માસૂમ ઇમામ કહે છે પછતાવો આવી જાય ને તોબા કરવા પહેલા અલ્લાહ માફ કરી દે છે. Uma condition પછતાવો, il faut avoir les regrets. કેમ હું આ પ્રમાણે કર્યો છું? બાકી કોન્ડિશન લીધે જુદો મોસું થાય છે. હું ફક્ત આટલું જ કહેવા માંગુ છું કે તમે જો એક જ માણસ, એક એક્ઝામ્પલ, એક માણસ એની જિંદગીના બે ભાગ છે. પહેલો ભાગ યા ખુદા અને બીજો ભાગ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. નામ તમારું સાંભળેલું? જનાબે ઝુલેખાને કોણ નથી ઓળખતા? જનાબે યુસુફ પૈગંબરની ઘરવાળી, બરાબર? એનો જિંદગીનો પહેલો ભાગ શું છે? કેટલો જુલ્મ કર્યા જનાબે યુસુફ પૈગંબર પર. નંબર 1 ખરાબ નેચર. નંબર 2 એની ઝિનામાં ફસાવવાની કોશિશ. નંબર 3 એની ઉપર જ્યારે ઝિના ના કરાવી શક્યા, ઓલો માસૂમ હતો સામેવાળો, તો શું કરી? એની ઉપર તોહમત લગાવી. નંબર 4 એને જેલમાં મોકલાવી દીધી. અને જેલમાં મોકલાવી તો તમને ખબર છે જેલમાં શું વસિયત આપી છે? આ રિવાયત જે હું બયાન કરું છું ને, જનાબે યુસુફ પૈગંબરની જે ફિલ્મ છે ને સેરિયા, à peu près 40 épisodes છે. તો s'il vous plaît તમે જોવો. અને હમણાં મને ખબર પડી, હું પોતે જોયો, એ ફ્રાન્સેમાં બી એને ડબ કરી નાખ્યા છે. સુતિત્રે નહીં, આખી ફ્રાન્સેમાં. તમને ખપતી હોય, મારી પાસે લિંક ખપતી હોય તમને મોકલું, નહીં તો તમે તમારાથી વધારે હોશિયાર છો ઇન્ટરનેટની અંદર. તમે આખી ફ્રાન્સેની અંદર જે આપણા ઈરાનમાં બનાવવામાં આવી છે, ટોપ ક્લાસ, ટોપ દે ટોપ, એની અંદર તમે નકશો, કારણ કે પરમદેશી મલેશિયા છે ને, જે તમે જોવો એ વધારે અસર કરે. છેલ્લાથી જનાબે ઝુલેખા શું કહ્યું? એ કે હવે આટલું બધું જુલ્મ કરી મારા યુસુફને હું જેલમાં મોકલી દીધી. મને મોકલવાની જરૂરત શું હતી? અહીંયા સામે હતો, ભલે મને મળતો ના હતો, પણ એની ઝિયારત તો થઈ શકતી હતી, એનો અવાજ તો સાંભળી શકતી હતી. હવે એ ચાલ્યા, એને મોકલાવી દીધી જેલમાં. હવે ન એની ઝિયારત થાય, ન એનો અવાજ સાંભળી શકું. એની તો જાન છૂટી ને, હું મુસીબતમાં આવી ગઈ. હવે કરે તો શું કરે? કે છે ને ઇશ્ક અંધો હોય છે. આ જે છે ને એમ નથી કે ફક્ત ફિલ્મમાં દેખાડવામાં આવ્યો છે, ના, બુઝુર્ગ તોડીને લખવાની તમને ખબર, હવાલો, કિતાબ, ફોટોકોપી બધું તમને દેવા માટે તૈયાર છો. આ એ રિવાયતો રિસર્ચ કરતા ઊંચી ગયો કિતાબોની અંદર છે. એ રિવાયત એને શું કહેવી છે? ઝુલેખા એના ગુલામને કહે છે અહીંયા તો કે શું? તો કે જો હું નીચે જાય નથી શકતી મારા યુસુફને જોવા માટે. જાય તો બધા સવાલ કરશે, તને શું ખબર છે? તું તો બધી જગ્યા પ્રોપોગેન્ડા કરી કે યુસુફ તારો પછાડ કર્યો છે. તો યુસુફ તો નીચે છે, યુસુફ તો ઉપર નથી આવ્યો. તું નીચે શા માટે ગઈ છે? ફસાઈ ગઈ કે ના ફસાઈ ગઈ? નીચે જાય, આખા ગામમાં હો હા થાય કે ના થાય? નીચે જાય, અઝીઝે મિસ્ર છે એની બદનામી થાય કે ના થાય? તો હવે કરે તો શું કરે? પોતે નીચે જાય નથી શકતું. અને કે યુસુફને ઉપર બોલાવો, તો રોધન સવાલ કરશે કે ઉપર બોલાવો કઈ ખુશીમાં? તું તો કહેતી હતી ને કે એની નજર ખરાબ છે, એટલે કેવી રીતે ફસાઈ ગઈ? તો એ એને ગુલામને કહે છે અહીંયા સાંભળો, એક કામ કર, આ ચાબુક લે, ફોય, આ ચાબુક છે ને એ લે, નીચે જા, યુસુફને પેલા આમ બાંધજે અને ત્યાર પછી એને ચાબુક મારજે. એવું જોરનો ચાબુક મારજે કે એની આહ કરવાની આવાજ ઉપર સુધી આવે. હું મારા યુસુફને જોઈ નથી શકતી, પણ એનો અવાજ સાંભળીને લજ્જત તો હાસિલ કરું. મારા યુસુફનો અવાજ
જો ઈશ્ક ઇન્સાનને કેવો અંધો બનાવે છે. ઓલો ગુલામ ડરી ગયો. અરે અલ્લાહના બંદાને આવી રીતે મારું તો કે સાંભળ, જો તું નીચે નથી ગયો અને યુસુફનો અવાજ ઉપર સુધી નથી આવ્યો તો તને ચાબુક મરાવીશ. બોલાવો પોલીસને હમણાં. ના હું જાઉં નીચે. ચાબુક લે નીચે ઉતર્યો. જનાબ યુસુફ પૈગંબર પાસે ગયો. યા નબી અલ્લાહ, મારી મજબૂરી છે, હું શું કરું? તમે એક કામ કરો ને, તમે જે છે એને એવો મોટો આમ વેસ્ટ જેવો દીધો કે તમે આ પહેરી લ્યો ને તો શું છે કે હું ચાબુક મારું તો તમને લાગે નહીં. પણ ઈ પણ કામ ના આવ્યો. અવાજ ખપે છે ને કરવાનો. યા ખુદા, બસ બે બોલમાં સાંભળશો. એવી રીતે ચાબુક મારતો ગુલામ જનાબે યુસુફ પૈગંબર નબી હતા પણ ઇન્સાન હતા ને, કેટલો સબર કરે. જ્યારે એને છેલ્લે બાકી જખમી થવાના કારણે જ્યારે એની આહ નીકળતી હતી ને, હાય આહ ઝુલેખા ઉપર તેને સંતોષ મળતો હતો. જે બી હોય, મારા યુસુફનો અવાજ છે ને, મારા યુસુફને જોઈ નથી શકતી, એનો મીઠો અવાજ તો સાંભળી શકું છું. ઇશ્ક એવો ઇન્સાન અંધો. આપણે બી ખબર છે કે નામેરને જો ગુનાહ છે અને એનું ખરાબ સજા છે, તો બી આપણે જોઈએ છે કે નથી જોતા? એના તો ના કહેવાની વાત જ નથી. surtout les jeunes, s'il vous plaît, ne les regardez pas. ના તમે નહીં જોતા. હું વાક્યો નહીં બયાન કરું પણ તમે ફોર્મ્યુલા આપું છું કે તમને જોવાની જરૂર નહીં પડે. જે પ્લેઝર જોવાની છે ને, એ પ્લેઝર બી અલ્લાહ પૂરી કરશે અને ગુનાહ વગર કરશે. બસ આ બે બોલ. ક્યારેક મોકો મેળવો વાક્યો બયાન કરીશ, પણ આ 5 સેકન્ડનો આ ફ્રાઝ યાદ કરી લો. અસઅલુલ્લાહ મિન ફضله અલા ફضله. 5 સેકન્ડ. એ ખુદા, તારા ફઝલના ઝરિયાથી તારા ફઝલનો સવાલ કરું છું. 5 સેકન્ડની આ દુઆ છે. મોઢે યાદ કરો, બચ્ચાઓને શીખાડો, જવાનોને શીખાડો. મોટા માણસોની તમે જે વાત કરો છો, મોટા નથી બુઝુર્ગોને આ દુઆ વધારે કરવું જોશે. 2 વખત કરવું જોઈએ. તો 2 વખત બુઝુર્ગ નહીં મળતા રહે. બસ આટલો જ છે. અસઅલુલ્લાહ મિન ફضله અલા ફضله. શરૂઆતમાં તમને એમ થશે આ શું કરી રહ્યો છું, પણ પછી તમે પોતે જોશો કે આ જોવામાં જે મજા છે ને, ના જોવામાં એનાથી 10 વખત વધારે મજા. ઈ ક્યારેક જિંદગી મૂકો દીધો એના દેખાઈમાં જશો, આગળ નથી આવતો. આ તમે જોયા ઝુલેખા પહેલો ભાગ શું નીકળ્યો, કેટલો ખરાબ છે ને. હવે આવો બીજો ભાગ. ઝઈફ થઈ ગયા, કમજોર થઈ ગયા, આંધળા થઈ ગયા. યુસુફ એક વખત અસલુલ્લાહ બિન ફضله અલા ફضله ના કહ્યા. એક વખત યા અલ્લાહ નહીં. બસ એની તસ્બીહ આ જ હતી ને, યુસુફ યા યુસુફ. આંધળી થઈ ગઈ તો યા યુસુફ. એક વખત આવ્યો જનાબે યુસુફ પૈગંબર, અલ્લાહનો હુકમ થયો તોબા કબૂલ કરી લે. આના વાસ્તે એના વાસ્તે જનાબે યુસુફ પૈગંબર દુઆ કરે છે, એની તોબા કબૂલ થાય છે. અને ટૂંકમાં કે જ્યારે તોબા કરે છે ને, તો અલ્લાહ તાલા કહે છે યુસુફ દુઆ કર, એને પાછો જવાન બનાવી દો. જેવી પહેલા તોબા કરવા પછી, પછતાવા પછી, પોતાના ગુનાને કબૂલ કરી લેવા પછી, પોતાના ગુનાનો ઇકરાર કબૂલ કરવા પછી. ગઈકાલે મજલિસ યાદ આવી? હવે અલ્લાહ તાલા કહે છે યુસુફ તો કે જે ખુદા બંદા દુઆ કર અને જવાની પાછો પલટાવ્યા. એવી ને એવી જેવી જવાનમાં હતી ને, એના જેવી કોઈ ખૂબસૂરત બાયરી ના હતી. એના જેવી કોઈ ખૂબસૂરત બાયરી ના હતી. એવી ને એવી જવાન બની ગઈ. અલ્લાહ તાલા કહે છે યુસુફ તો કે જી. તો કે પેલો કામ પતી ગયો. તો કે શું? તો કે જવાન બની ગઈ. તો હવે હું ખુદા તારા દિખા કરું કે તું દિખા કરું? આ સમજાવવા માટે છે. યુસુફ એની સાથે નિકાહ કરી લે, તારી ઝૌજિયતમાં લઈ લે. જનાબ યુસુફ એની નિકાહ કરે છે. તમે જો જ્યારે પરહેઝગારી આવે છે, ઇન્સાન કેટલો શોષિત થાય છે. જનાબ યુસુફ પૈગંબર નિકાહ કરી લીધો.
હવે તમે વિચાર કરો, જવાનીથી લઈ ઝઈફી સુધી જે યુસુફની તસવીર પડતી હતી, આજે એ યુસુફ મળ્યો, એને કેટલી ખુશી હોવું જોઈએ, એનો કેવો રિએક્શન મળવું જોઈએ? Enfin, je réussis, n'est-ce pas? એની બદલીમાં હવે જનાબ યુસુફનો વારો આવ્યો. તું મારી ઘરવાળી છો. એ કે હમણાં મારા પાસે નહીં આવજે. કે શા માટે? તો કે અલ્લાહની મોહબ્બત મારા દિલમાં છે, મારો અલ્લાહ કેટલો મહેરબાન છે, મને હકીકી ઇશ્ક મળી ગયો છે, મારી પાસે હમણાં ટાઈમ નથી હું તમારી ખિદમત કરું કે તમારી સાથે રહું, મને હમણાં અલ્લાહનો zikr, અલ્લાહની ઇબાદત કરવું છે. મુસલ્લા ઉપર આવી ગઈ, અલ્લાહુ 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 અલ્લાહુ. અને એમ કે છે ને જનાબ યુસુફ ઉભા છે, ઝુલેખા ઝુલેખા કે છે ગમ્મા બોલે ગમ્મા. તમે જોયા સ્થિતિવાસીઓ કોમાં સાહસ મળશે. જે છેલ્લે બાકી એને સમજાવવામાં આવ્યો, ઝુલેખા તને તારી તોબા શા માટે કબૂલ થઈ? કે યુસુફના વસીલાથી અલ્લાહે જાણ્યું. તને જવાની શા માટે મળી? યુસુફના વસીલાથી અલ્લાહે જાણ્યું. કોને કીધો નિકાહ કર? તો કે અલ્લાહે કહ્યું, એનો હુકમ. તો અલ્લાહનો હુકમ શું છે? તારા ધણી સાથે તને કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ? આ વ્યવહાર જે તું એના મુસલ્લા ઉપર કરે છે? તો કે નહીં. તો કે તું જ્યારે યુસુફના કરીબ જઈશ ને તો એ અલ્લાહની ઇબાદત અને બંદગી છે. જનાબે યુસુફ પૈગંબરના બાજુમાં ગઈ, અલ્લાહ એને ઔલાદ નસીબ કરી, એક દીકરી નસીબ કરી. એને જે છે જનાબે રહેમત બી કે છે, જનાબે રહીમા બી કે છે, બંને નામ રાખવામાં આવ્યા. મશહૂર છે જનાબે રહેમત. અને એ કેની ઘરવાળી? જનાબે અય્યુબ પૈગંબર. ખબર છે ને જનાબે અય્યુબ પૈગંબર કેટલો સબર કર્યા, આખો કિસ્સો કુરાનની અંદર છે. એની ઘરવાળી કેટલો સાથ દેતી હતી. હા, તો ઈ છોકરી જનાબે રહીમા કેની છોકરી હતી? ઝુલેખા અને યુસુફની. હવે આવો તમારી સામે હું ક્વેશ્ચન રાખું. જ્યારે ઝુલેખા, તમે જો આ પેલો પાઠ જે સાંભળેલા એનો, જ્યારે ઝુલેખા આટલો જુલ્મ કરતી હતી, એસકે એવા ટાઈમે તમે ઇમેજિન કરી શકો છો કે એને આ મર્તબો મળશે, આ ફઝીલત મળશે, આ ઇજ્જત મળશે, આ માન મળશે, એની દીકરી જે છે ને એ એક નવીની ઘરવાળી બનશે અને યુસુફ બી એને મળી જશે. એ ટાઈમ તમે ઇમેજિન કરી શકતા હતા? ના. જે વસ્તુ ઇમેજિને બી નતા કરી શકતા એ વસ્તુ અલ્લાહ આપ્યો કે ના આપ્યો? ક્યારે આપ્યો? તોબા સુધારો, તોબા સુધારો, તોબા સુધારો, પછી આ મર્તબો. જનાબે હૂરનો આજ એક્ઝામ્પલ છે કે નથી? આજે કોઈમાં હિંમત છે જનાબે હૂરને ક્રિટિકે કરે એનો ખરાબ બોલે? છે કોઈમાં હિંમત? શા માટે? તોબા સુધારો, તોબા સુધારો, તોબા સુધારો. મકસદે નમાઝ શું છે? મકસદે ખુતબે જુમા શું છે? મકસદે મજલિસ શું છે? મકસદે દર્સ શું છે? આપણને કઈ ચીજ તરફ લઈ આવે છે? આ ઇજ્જત, આ મર્તબો અને આ માન લેવા ખપે છે કે નથી ખપતો? શેતાનો તે દિશી. જો અલ્લાહ તાલા ખાવાનું પીરસી અમારી સામે રાખ્યો છે, ટોપ ક્લાસની, તમે શીખ કહો, તમે અખની કહો, તમે ભૂરુનો શાક કહો, જે બી કહો, ટોપ ક્લાસનો, અને બિરયાની કહો, ટોપ ક્લાસનો અલ્લાહ બનાવીને સામે રાખ્યો છે. આપણને શું કરવાનું છે? ખાલી હાથ આગળ વધારીને મોઢામાં રાખવાનું છે. ઈ અલ્લાહ કોઈ દિવસ નહીં કરે, નહીં કરે. અલ્લાહ તૌફીક દેશે એટલે સુજાશે. આવું ભૂરું નહીં મળે, આવી બિરયાની નહીં મળે, લઈ લે, ખાઈ લે. ઈ આને કહેવાય છે અલ્લાહની તૌફીક. પણ ખાવું ના ખાવું મારી ઉપર ડિસિઝન થાય છે, ઈ મારી ઉપર ડિપેન્ડ થાય છે. તો મજલિસે હુસૈન છે, ખાવું છે કે ભૂખ્યો રહું છે?
માં ફાતિમાની રૂહ આવી ગઈ છે, ઇમામ ઝમાના આવી ગયા છે. s'il vous plaît, કોઈ કામ નથી મૂકી શકતા ને? Soyons sincères, soyons honnêtes envers soi-même. આપણે પોતાની સાથે સિન્સિયર બને, પોતાની સાથે સાચું બોલે, પોતાની સાથે ખોટું ના બોલે. અહીંયા કોઈને કહેવાનું નહીં, કારણ કે જો પોતાના ગુના કોઈને કીધા છો તો પછી એ મુશ્કેલથી માફ થશે. એ માફી મળવું આસાન નથી. માફી મળશે પણ મુશ્કેલથી. કોઈને કહેવાનું નથી પણ એક્સેપ્ટ કરવાનું છે. અહીંયા ઇમામે ઝમાનાને બોલાવો ને, એની પાસે સેક્રેટ છે? ઇમામે ઝમાના પાસે કોઈ સેક્રેટ છે? નથી ના. બધું ખબર છે, અલ્લાહને ખબર છે, ઇમામે ઝમાનાને ખબર છે. આપણા અમાર મલાઈકા દરરોજ લઈ જાય છે. Il connaît tout nos secrets, d'accord? Alors soyons sincères. અહીંયા જ બેઠા બેઠા ઇમામે ઝમાનાને કહે, યા મૌલા ઇમામે ઝમાના, તમને ખબર છે ને મારા સ્કૂલની અંદર ફલાં છોકરી આવા કપડાં પહેરીને બાજુમાં બેસે છે. મારો દિલ કેટલો લાગી ગયો છે. છે ગુનાહ, છે હરામ, મને જોવું ના જોઈએ તો બી દિલ ખેંચાય છે, ગુનાહમાં જાઉં છું. મદદ કરો ને મારી. મૌલા ફલાં માણસનો 10,000 એરોનો કરજો છે. મારા પોતાના ખિસ્સા ખાલી છે, ક્યાંથી કાઢું? એનો કરજો ભરું? મારી કોઈ નિયત નથી, નહીં ભરું. je ne peux pas payer. સાચી વાત કહી. je ne veux pas payer. હું કરજો નથી ભરવાનો. ખાઈ જવાનું છો, ભલે ઓટકાર ના આવે. સોયons sincères, સાચી વાત. પણ મૌલા તમે મારા ઝમાનાના ઇમામ છો, હું તમને સવાલ કરું છું. આ 10,000 એરો જે હું ભરવાની નિયત નથી રાખતો, જો એ લઈને હું મર્યો, સકરાતની હાલત શું હશે? કબરમાં શું થશે? કયામતના શું થશે? તમે ઇમામ લોકો કીધા છો તમે અમારી મદદ નહીં કરો. તમે કીધા છો કે નથી કીધા? તો પછી હવે હું ક્યાં જઈશ? મૌલા તમે એક કામ કરો ને, એક તો દુઆ કરો, અલ્લાહ મને એવો દિલ દેવે કે હું આ 10,000 એરો ભરું. બીજો, મને 10,000 એરો મને મળશે ને તો હું એને નહીં ભરું, કારણ કે મને પોતાને ખપે છે. એક કામ કરો ને, મને 20,000 એરોનો બંદોબસ્ત કરી દો ને. 10,000 એરો જઈને હું કરજો ભરું અને 10,000 એરો 5,000 આ ખિસ્સામાં, 5,000 આ ખિસ્સામાં, કારણ કે એક ખિસ્સામાં 10,000 નહીં સમાય. મારા ભાઈ માંગતા આવવું જોઈએ. અલ્લાહ ઇમામે ઝમાના મજલિસે હુસૈનની બરકતો અમોને 2 મિલિયન આપે છે ને અમે આવીને 20 એરો લઈને જાય છે. માંગો ના દિલથી. ભાઈ અહીંયા કાફીરો આવીને માંગે છે, મળે છે. નાસ્તિકોને મળે છે, ભરકોમને મળે છે, દુશ્મનોને મળે છે. અને એક પરનો કાતિલ બી આવ્યો, ઇમામે સજ્જાદને આપી દીધા. વધારે આપ્યા, 10 ની જરૂર હતી, 100 આપી દીધા. તો આપણને એના અઝાદાર આપણે માંગીએ ને આપણે ના આપે? મળી જાય તો નવાઈની વાત નથી, ના મળે તો નવાઈની વાત. દરબારી ઇમામતમાં તું ખાલી છે ને તું? ઓ લા 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 લા, શરમની વાત છે. મતલબ કે આપણામાં કઈ ખામી છે. s'il vous plaît, આપણી એક ભૂલ નજરની સામે રાખે, કબૂલ કરે. મજલિસે હુસૈનની અંદર માં ફાતિમાને બોલાવે, ઇમામ ઝમાનાને બોલાવે, વાયદો કરે જો તમારું મદદ નહીં લે તો પછી જે છે ને હું મારી ભૂલ સુધારીશ, પણ મારા બી ખિસ્સા સાથે ગરમ હોવા જોઈએ. મૌલા આનો દિલ દુખાયો છો, 5 વર્ષથી મને માફ નથી કરતો. મૌલા દુઆ કરો ને આનો દિલ નરમ થઈ જાય, મને માફ કરી આપે. હું વાયદો કરું છું હવેથી એની ગીબત નહીં કરું, દિલ નહીં તોડું. પછી બાયલી હોય, ધની હોય, પડોશી હોય, કોઈ બી હોય. એમ ના કયો શું માંગવું, એમ કયો શું ના માંગવું. ગુનાનો કામ હોય તો નહીં માંગતા, એની વટીમાં અને એમ નહીં કહેતા હવે દુનિયા માંગુ, દુનિયા માંગુ, દુનિયા માંગુ. દુનિયા શું છે તમને ખબર છે? તમે જ્યારે માંગો છો તમારો કેટલો મોટો દુઆ માંગો છો તમને ખબર છે? તમારો કેટલો મોટો હક માંગો છો? ઇમામે જાફર સાદિક અલ-ઇસ્લામનો ફરમાન છે, સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, ઇમામે સાદિક અલ-ઇસ્લામ કહે છે દુનિયાની નેમતોમાં જેટલી નેમત અલ્લાહ પેદા કર્યો છે ને,
આ દુનિયાની નેમતમાં પહેલો હક મોમિનનો છે, મોમિનનો છે, મોમિનનો છે, પછી બીજાનો છે. એટલે તમે જ્યારે માંગો છો તમારો હક માંગો છો મારા ભાઈ. આ 20,000 યુરોનો જે છે ને એક્ઝામ્પલ આપ્યો, એ તમે તમારો હક માંગો છો. એમાં એક શું હોય? એક તો ગલત કદમ ઉઠાવવાનું હોય ને, એ તો અમે ઉઠાવી લીધા છે. એક ગુસ્સાવાળો માણસ થવામાં છે, એક કજિયા કરવામાં છે, એક ના મહેરમોને જોવામાં છે, એક ગલત કદમ, એક નમાઝ કઝા કરવામાં છે, એક મસ્જિદમાં ન આવવામાં છે. એટલે બહાર નથી કે આપણે મદદ માંગે છે, આપણે શું આપણે હૂર બનવા માટે આપણે મદદ માંગે છે. આપણો હક છે notre droit. મારા ભાઈ औलाद માવતરને નહીં માંગે તો કેને માંગશે? એક औलाद मां બાપને નહીં માંગે તો કેને માંગશે? રસૂલે ખુદા ઇમામ અલીને જોઈને નથી કીધા યા અલી હું અને તું ઉમ્મતના બાપ છે? ઇમામ ઝમાના અમારા રૂહાની બાપ છે કે નથી? बीबी फातिमा આપણે રૂહાની માં છે કે નથી? અમીની औलाद છે, રૂહાની औलाद. આપણા માવતરને નહીં માંગે તો કેને માંગશું? એમાં એક કાઈ ના હોય મારા ભાઈ. અલ્લાહની બારગાહમાં પ્યારા છે, હાથ ઉઠાવીને એના વસીલાથી માંગીએ, બધુંય મળશે. બસ અઝીઝો, આ મંઝિલ સુધી મને પહોંચાડવું હતો તમે લોકોને. અને જે ખાસ બયાન સ્પેશિયલ औलादના બારામાં 5 થી 6 નુકાત મને હવે બાકીની મજલિસમાં કોમ્પ્લે કરવાના છે. એ કાર્યથી શરૂ કરું છું અને રૂવાંકા ઉઠાવી છે. પણ એની પહેલા જરૂરી હતો આ બયાનને કોમ્પ્લે કરવું. તો પછી એ વાત અહેસાસ થાય કે આ કેટલી અહેમિયત વાળી વસ્તુ છે. ઇન્શાઅલ્લાહ કાલેથી આપણે औलादના શિશેની અંદર, પણ ઓલી રીતે નહીં કે औलाद આ છે ને પહેલા મહિનામાં આમ કરવું જોઈએ ને औलादની પરવરિશ આમ કરવું જોઈએ ને સ્કૂલ આમ. ના, ઈ તો બહુ દૂર, ઈ લંબાની વાતો નહીં. હું 5 या 4 પોઈન્ટ એસેન્શિયલ ઈ તમારી સામે રાખીશ અને પછી દાવતે થોડો ફિકર આપીશ. બસ અઝીઝાને મોહતરમ, લો અશરે ઝેનબિયાની 5મી મજલિસ की खलास. खुदा हाफिज. अरबईन के सोगवारो अलविदा, शाहिदी के अज़ादारो अलविदा. अरे 5 रात કેવી રીતે વટાઈ ગયા? આ 5 રાતો બી એવી જ રીતે વટાઈ જશે જેવી રીતે કે આવી નથી. અઝીઝાને મોહતરમ, આ વખત આલે મોહમ્મદ અલ ઇસ્લામ માટે બહુ જ સખત વખત છે. આલે મોહમ્મદને કેવા કેવા કઈ ખાનાની અંદર રાખવામાં આવે છે, બાજારોમાં લઈ જવામાં આવે, ઇમિલિયાસિયો કરવામાં આવે. તમે વિચાર તો કરો, શામનો એક કાર્ય જ્યારે આ કાફેલો શામમાં પહોંચ્યો ને, તો આ બીબીઓ લોકોને સવારીમાંથી નીચે ઉતાર્યા. જ્યારે બધી બીબીઓ અસીર થયેલી નીચે ઉતરી ગઈ હતી ને, તો એ લોકોને અને સૈયદે સજ્જાદ ઇમામને એને ઊંટ ઉપર બાંધીને જ રાખ્યા હતા કે વધારે અસિયત પડે અને વધારે તકલીફ પડે. એક એવા કાર્યની અંદર લઈ ગયા, એવા માહોલમાં લઈ ગયા જ્યાં ચારો તરફ દુશ્મને અહેલે બેત રહેતા હતા, દુશ્મનાને અલી औलादे અલી રહેતા હતા, ત્યાં પરકોમ બી રહેતા હતા. અને અહીંયા લશ્કરે યઝીદ અહેલે બેતને લાવી ઈ કાર્યના વચમાં ઊભો રાખે છે. અને જેવી રીતે અઝાન દેવામાં આવે ને, એવી રીતે મોટા આવાજે મોટા સાદી કહેવામાં આવે છે. અરે આ કાર્યમાં રહેવાવાળો, આ એરિયામાં રહેવાવાળા, તમને ખબર છે આ કેની औलाद છે? આ અલી અને ફાતિમાની औलाद છે. આવો આવો, તમારો બદલો લઈ લ્યો, તમારો ઇંતકામ લઈ લ્યો. ઇમામ સજ્જાદ અલ ઇસ્લામ ફરમાવે છે, ઈ શામીઓ જે લોકોનો દિલ પથ્થર દિલ હતો, બેરહમ દિલ હતો, દુશ્મની ભરેલી હતી, આંધળા હતા, આંધળા. અઝાદારો પોતાના ઘરોમાંથી નીકળ્યા, કોઈ લાઠી લઈને નીકળ્યો, કોઈ જે છે ચાબુક લઈને નીકળ્યો, કોઈ પથ્થર લઈને નીકળ્યો, કોઈ બર્તન લઈને નીકળ્યો. જેની પાસે કાંઈ ના હતો એ ધૂળ ઉપાડીને નીકળ્યો. અને આ બીવીઓને બચ્ચાની સામે આવી અને બીવીઓ ઉપર પથ્થરોની બારિશ થાય છે, ચાબુક મારવામાં આવે છે, ધૂળ ફેંકવામાં આવે છે. અઝાદારો સૈયદે સજ્જાદ
જ્યારે 20 સફરના 1 વર્ષ પછી બાબા હુસેનની કબર પાસે આવ્યા છે ને અને મરસીઓ પહેર્યા છે તો એ મનસરને બી યાદ કર્યા છે તો કે બાબા જ્યારે અમારો કાફેલો શામના બજારમાંથી પસાર થતો હતો ને બાબા મારા હાથ ગરદનની સાથે બાંધેલા હતા બાબા હું પોતાનો બચાવ નતો કરી શકતો એક જગ્યા ઉપરથી કોઈ શામી ઉપરથી આગ ફેંકો આગ મારા કપડામાં લાગી કોઈના હાથો મારી આગને બુઝાવે મજબૂરીના કારણે મને પોતાને ઊંટ ઉપરથી જમીન ઉપર ફેંકવું પડ્યું ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين अज़ादारो शामना मसाइब इमाम सज्जाद आखी जिंदगी याद कई रोया के अशाम 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 આજે भी रूहे जनाबे सैयद सज्जाद અહીંયા છે ઇમામ મહેદી જોઈ રહ્યા છે માં ફાતિમાની રૂહ તમને જોઈ રહી છે ચાલો સાથે મળી અને મસાઇબે શામ ઉપર આપણે માતમ કરીએ ને ઇમામને પુસ્તો દઈને આપણે દુઆ લઈએ માસૂમીનની યા હુસૈન યા હુસૈન યા હુસૈન યા હુસૈન યા હુસૈન યા હુસૈન